اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ہناور میں سمسی اردو اسکول کے 100 سال مکمل. نومبر میں سجے گی 7 سالہ جشن کی خوبصورت تقریب. تیاریاں زور و شوروں پر. ضلعی سطح کے کبڈی ٹورنامنٹ میں بھٹکلی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی. تہنیتی نشست. بیندور پولیس تھانے کا پولیس افسر شرور میں دھر لیا گیا. پاسپورٹ انکوائری کے نام پر عورت کو ہراساں کرنے کا الزام. منگلور جیل میں 2 گروپوں کے مابین جھڑپ. 2 قیدی ہلاک, کئی زخمی. مالیگاؤں بم دھماکے کی ملزمہ پرگیا کو ضمانت نہ دی جائے. ایڈوکیٹ شریف شیخ کا بیان. فلسطین, ہر طرف خون ہی خون اور خاموش دنیا. ناظرین, میں اس ہفتے فلسطین کی ایسی کربناک داستان سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی, اور ایک حقیقی داستان جو آپ کو سننے پر مجبور کر دے گی. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین, اب خبریں تفصیل سے. ہناور تعلقے کے سمسی علاقے میں واقع سرکاری ثانویہ اردو اسکول کا 100 سالہ جشن انشاءاللہ 20 دسمبر 2015 بروز اتوار شاندار پیمانے پر منایا جائے گا, جس کے لیے تیاریاں زور و شوروں سے جاری ہیں. ڈاکٹر اسماعیل تلکنی صاحب نے اس بات کی اطلاع فکر و خبر کو بذریعہ فون دیتے ہوئے تفصیلات فراہم کی کہ 1913 اور 14 میں سمسی علاقے میں شراوتی ندی کے کنارے قائم کیا گیا ثانوی اردو اسکول اب اپنے قیام کے 100 سال پورے کر چکا ہے. اس سلسلے میں قصبے کے معزز حضرات, سابق طلباء اور کئی مقامی ادارے اور اسکول کی فلاح و بہبود کمیٹیوں کی شراکت کے ساتھ اعلیٰ پیمانے پر 7 سالہ جشن منانے کے لیے تیاریاں پورے زور و شوروں سے جاری ہیں. اس سلسلے میں شعبہ صحافت کا میلہ, سلائی کڑھائی کی تربیت کا مرکز, اسکول کے صدر دروازہ, مین گیٹ, کتابوں کا رسمی اجرا, تعلیمی انعامات, نوجوان اور خدمت گزاروں کے لیے تہنیت, سرکاری منصوبوں سے آگاہی اور استفادے کے لیے معلوماتی مرکز کا قیام زیر غور ہے. اس کے علاوہ اس موقع پر ایک شاندار ثقافتی پروگرام کا بھی انعقاد کیا جائے گا. اس عظیم الشان 7 سالہ جشن کے موقع پر ضلع کے وزیر, لوک سبھا ممبرز, اقلیتی شعبے کے وزیر, مقامی و عوامی لیڈران, شعبہ تعلیمات کے افسران اور مختلف مقامات سے مذہبی رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے. 100 سالہ جشن کمیٹی کی جانب سے سمسی کے باشندگان جو بیرون سمسی مقیم ہے, اسی کے ساتھ ساتھ وہ حضرات جو اسکول سے وابستہ ہیں, ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس کمیٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس میں برابر کی شریک ہوں اور اسکول اور سمسی گاؤں سے نسبت رکھنے والے پرانے اشخاص کی تصاویر اور مضامین لکھ کر درج ذیل پتے پر 15 نومبر 2015 تک پہنچا دیں. ڈاکٹر اسماعیل تلکنی, رامتیت روڈ, ہناور, UK کا نمبر ہے 9449775921. بھٹکل. ہناور میں منعقدہ ضلعی سطح کے کبڈی ٹورنامنٹ میں شہر بھٹکل کی ٹیموں کی جانب سے شاندار کبڈی کھیل کا مظاہرہ کرنے کے بعد جونیئر سب جونیئر ٹورنامنٹ کے تمغے اپنے نام کرنے کے بعد اب ریاستی اور ملکی سطح کے کبڈی کے لیے بھٹکل تعلقے سے تعلق رکھنے والے کئی کھلاڑیوں کے منتخب کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مذکورہ منتخب کھلاڑیوں کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آج شام سرکٹ ہاؤس میں بھٹکل تعلقہ کبڈی فیڈریشن کی جانب سے ایک تہنیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس میں ان کھلاڑیوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. اس موقع پر موجود مہمانان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھٹکل تعلقے کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے تعلقے کے کھلاڑی ریاستی اور ملکی سطح کے کبڈی ٹورنامنٹ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کھلاڑی بھٹکل کا نام روشن کریں گے اور مزید اس میدان میں دوسرے کھلاڑیوں میں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. شرور. پاسپورٹ انکوائری کے بہانے تنہا خاتون کے گھر بار بار آنے والے پولیس کو آج عام عوام کے غصے کا نشانہ بننا پڑا.
फिक्र खबर के मुताबिक मुलजिम पुलिस की शनाख्त बेंदुर पुलिस थाने से ताल्लुक़ रखने वाले किरण की हैसियत से कर ली गई है। मज़कूरा पुलिस एहलकार शिरूर मार्केट में वाक़ एक मुस्लिम औरत के घर पासपोर्ट इंक्वायरी के बहाने बार बार आ जा रहा था, जो मकामी अवाम के लिए शिबह का बाइस बना। जबकि इस पुलिस पर अवाम ने इस बात का भी इल्ज़ाम लगाया है कि औरतों के नंबर हासिल करके उनको हरासा करने की कोशिश करता है। आम आवाम की जानिब से धर लिए जाने के बाद बाज़ लोगों ने फिक्र खबर को ये भी बताया कि जिस घर में पुलिस घुसा था उस घर से पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया गया था। फिक्र खबर के एक सवाल पर नाम न जाहिर किए जाने के वादे पर बताया कि नौजवानों को इस पुलिस पैदे पर शक होने की वजह से मज़कूरा घर में कैमरा भी लगाया गया था ताकि उसको रंगे हाथों पकड़ सके। औरत की जानिब से पासपोर्ट की इंक्वायरी के नाम पर हरासा किए जाने की बात की गई है। अवाम ने पुलिस को पकड़ने के बाद सख्त एहतजाज किया और फिर पुलिस की इस नीच हरकत पर पुलिस थाने इत्तला कर दी गई। बेंदुर पुलिस थाने पुलिस ने मौके वारदात पर पहुँचने के बाद तफसीलात इकट्ठा करके मज़कूरा मुलजिम पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात के बाद मुलजिम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी की है। मैंगलोर जेल हदूद में कैदियों के दो ग्रोहों के माबैन पेश आए झड़प में 2 अफराद के हलाक और 12 अफराद के ज़ख्मी होने की भयानक वारदात पेश आई है। इस झड़प में हलाक होने वाले कैदियों की शनाख्त माधुर यूसुफ और गणेश शेट्टी की हैसियत से कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह नाश्ता करने के दौरान कैदियों के 2 ग्रोहों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाज़ा हो गया, जो बिलाखिर 2 कैदियों की हलाकत पर ख़त्म हुआ। बताया जा रहा है कि मज़कूरा अफराद को तेज़धार हथियार से कत्ल कर दिया गया है। झड़प में ज़ख्मी अफराद को वेनलाग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। ज़राए के मुताबिक इस झड़प में जेल सुपरिटेंडेंट भी तक जख्मी हो गया है। दीगर कैदियों की शनाख्त प्रदीप इकबाल, आसिफ, शोभराज, युवराज सोरंजे, उमेश कोम्बार की हैसियत से कर ली गई है। झड़प पेश आने की वजूहात का भी पता नहीं चल पाया, लेकिन मौके वारदात का मुआयना करने के बाद मैंगलोर पुलिस कमिश्नर इसमुर खान ने अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तरदीद की कि मज़कूरा झड़प फ़िरक़ा वाराना मसले पर नहीं हुई है। एक ग्रोह ने मधुर यूसुफ का कत्ल करने के बाद दूसरे ग्रोह ने गणेश शेट्टी का कत्ल कर दिया था। जेल के हदूद में तेज़धार हथियार की मौजूदगी पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जेल की 4 दीवार के बाहर से इसको किसी ने फेंक दिया था। गिरोहों की शनाख्त के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने इसकी तहक़ीक़ात का जुज़ बताते हुए जवाब नहीं दिया। पुलिस कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि जेल के स्टाफ और दीगर कैदियों को हमने तहक़ीक़ात के लिए हिरासत में लिया है। आला पुलिस अफसरान ने कहा कि मज़कूरा कत्ल की वारदात जेल की हदूद में पेश आई है और हम वारदात में इस्तेमाल शुदा हथियार की तलाश कर रहे हैं। मुंबई के खुसूसी एनआईए अदालत में मालेगांव 2008 ईस्वी बम धमाका मामले की कलीदी मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर की ज़मानत अर्जदाश्त की मुखालिफत करते हुए जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की जानिब से नामजद किए गए मुतासिरीन के वकील शरीफ शेख ने कहा कि मुलजिमा को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ देश से गद्दारी की पुख्ता सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। नीज़ वो कट्टर भगवा तंजीम अभिन्यो भारत की अहम रुकन है, जिनका हिंदुस्तान के आइन पर यकीन नहीं है और तिरंगा के बजाय उनका अपना अलग झंडा है। खुसूसी अदालत में मुलजिमा और इस्तिग़ाज़ा के वकला की बहस के इख्तिताम के बाद खुसूसी जज ने मालेगांव बम धमाके में ज़ख्मी हुए मुतासिरीन की जानिब से शरीफ शेख ने अदालत को बताया कि बम धमाके मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर की मिल्कियत की मोटर बाइक पर ही बम नस्ब थे और मुलजिमा ने बम धमाकों के लिए मोटर बाइक और दीगर मफरूम मुलजिमीन की खिदमत मुहैया कराई थी और बज़ाते खुद इंदौर, फरीदाबाद और दीगर जगहों पर मुनक़िद होने वाली खुफिया मीटिंगों में मौजूद थी। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।